परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरवंशदानी साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वालों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना बांझी नारे सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू सतसंग दीयां वडमुलियां घड़ियां महाराज जियां ने बख्शिश कीतियां हन। जिवें कि आप जियां नू पता ही है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार रहमत सदका अपार किरपा सदका शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु बाणी के बहुत सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां वालों उचारण कीती हुई बाणी श्री सुखमनी साहिब जियां दी आपां हर रोज कथा विचार करते आ रहे हाँ। कल आप जियां ने 16वीं अष्टपदी दे 4 पदियां दी विचार सरवण कीती है। आओ जिथों आपां बाणी नालों विछड़े सां, जिथे बाणी दी विचार दी समाप्ति कीती सी, आओ उत्थों बाणी नाल जुड़दे आं। 16वीं अष्टपदी दे 5वें पदे दी अज आपां विचार आरंभ करन लगे हाँ। सतगुरु जी इस अष्टपदी अंदर सानू की उपदेश दे रहे ने, साडे ते की रहमत कर रहे ने, आओ सरवण करिए। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कह रहे हन, नाम के धारे सगले जंत। उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे आसरे हर एक जीव खड़ा है। जंत तो भाव है जेड़े भी जीव ने जन्म लिया, ओदा आसरा अकाल पुरख वाहिगुरु जी है। जिवें बाणी अंदर आप जी पढ़ते हो, सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर तरिया। उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने ये जीव दा रिजक ਇਹਦੇ जन्म तो पहला ही लिखिया होया है। ਇਹਦਾ हर एक कर्म हर एक लेख परमात्मा ने पहला ही लिखिया होया है। एक रिजक परमात्मा ने पहला लिखिया ते दूजे नंबर ते साडी मौत उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने साडे जन्म तो पहला ही लिख दिती। मरण लिखाए मंडल में आए। सो महाराज कहते नाम के धारे सगले जंत, सारे ही जीव जंतु अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे आसरे ही हन। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, जगत दे सारे भाग हिस्से भी प्रभु दे टकाए होए हन। खंड ब्रह्मंड तो भाव है ये पूरा संसार पूरी सृष्टि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी टकाई हुई है। नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, वेद पुराण सिमरतियां प्रभु दे आधार ते हन। नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, ज्ञान दियां गल्लां सुनना ते सुरत जोड़नी भी अकाल पुरख वाहिगुरु दे आसरे ही है। जे परमात्मा खुश हो जाए, जे वाहिगुरु जी दी रहमत होवे, तां ही इंसान ज्ञान दियां गल्लां सुनदा, चंगियां गल्लां सुनदा। नहीं तां महाराज कहंदे ये एक दूए दी निंदिया ही सुनदा रहिंदा, अपना समा अजाई ही गवा दिंदा। अपने ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋੜਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਕਾਸ ਪਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਕਾਸ ਪਤਾਲ। ਆਕਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ। ਆ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੇਅੰਤ ਪਤਾਲ ਬੇਅੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਖੜੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਰੂਪ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ, ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਨ ਸ਼ਰਵਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ, ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਤੇ 14 ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਨ ਸ਼ਰਵਨ, ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਦਰੇ ਸੁਨ ਸ਼ਰਵਣ, ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ।
ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਦਾ ਅਟਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਸਤ, ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਤੂਤ ਸਤ, ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਟਲ ਹਨ। ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ, ਮੂਲ ਸਤ, ਸਤ ਉਤਪਤ। ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਤ, ਸਤ ਉਤਪਤ। ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਦਾ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਰਚਨਾ। ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ, ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸਹਿ ਸਭ ਭਲੀ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸਹਿ ਸਭ ਭਲੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਭਲਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਖੰਡ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖੰਡ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ।
ਪਰ ਮਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਦਰੇ, ਗਨ ਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਣਕਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਅਟਲ ਸਿਦਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪਰਵੇਸ਼। ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਟਲ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਟਲ ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਅਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਜਾਏ। ਸਤ ਨਿਰਤ, ਨਿਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਵੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਵਸਥਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮਿਤ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਵਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ। ਬਿਸਮਨ, ਬਿਸਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ, ਵਡਿਆਈ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਜੀਵ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਭਾਲਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ। ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।